Yeah, good morning. You may get a question that explain the various processes in Carnot cycle with the help of PV and TS diagrams. So, ee rakanga meeku question raavachu. In such cases, you have to draw these diagrams. Okay, and these are the processes which are there in Carnot cycle. Okay, well, now, so before explaining about this Carnot cycle, let us take this engine. So this engine works on Carnot cycle. So that means here this engine uses a working fluid which is air. Engine lopala manam air ni working fluid kinda vaadtamu. Okay, and different processes jarugutayi kada. So aa processes lanni ee air paina jarugutayi. So ikkada air anedi manaki system anamata. So here the air is taken as system or working medium. Okay, now initially it consists of 4 processes: A to B, B to C, C to D, D to A. Avente chuddam. So first of all, assume that the piston is at this position, which is TDC in case of a vertical engine, okay, or ODC. In case of horizontal engine, it is called as ODC. That means outer dead center, and this is inner dead center. In case of vertical engine, it is called as top dead center and bottom dead center. Okay, right. Now initially the piston is at this position, and this is the air. This is the volume occupied by the air, and this volume is, see, this is the volume V1 or VA. This is the initial volume of the air. Okay, now as the piston moves rightwards, piston anaki manaki right side move ayindi anukondi, appudu gas anta em avutundi, expand avutundi kada. So expand అయినప్పుడు ప్రెషర్ వాల్యూమ్ ఎలా మారుతాయి? ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది, వాల్యూము పెరిగిపోతుంది. అయితే ఇది ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది? దాని అంతటి అవ్వదు. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడికి ఒక హాట్ బాడీని తీసుకొస్తాం. హాట్ బాడీని తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? దీని నుంచి, హాట్ బాడీ నుంచి ఈ లోపల ఉన్న గ్యాస్కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో అది ఎక్స్పాన్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దట్ పిస్టన్ని రైట్ సైడ్ తోస్తుంది. నౌ ద పిస్టన్ మూవ్స్ rightwards. So the piston will keep on moving up to this position. So during this process, see, this is basically expansion process as the gas is expanding, the air is expanding, and during this process the heat is continuously being absorbed from the hot body. So ikkadi nunchi ikkadiki expansion jarugutunnappudu heat absorption anedi jarugutunnadi. So expansion jarugutunnadi kabatti ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోయింది. పిఏ నుంచి పీబీకి, దిస్ ఇస్ పిఏ అండ్ దిస్ ఇస్ పీబీ. ప్రెషర్ తగ్గిపోతున్నది. వాల్యూమ్ అనేది విఏ నుంచి విబీకి పెరిగింది. నౌ దిస్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద గ్యాస్. ఓకే, అంతవరకు వెళ్ళాకప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ హాట్ బాడీని తీసేస్తాం. మనం ఈ హాట్ బాడీని పక్కకి తీసేస్తాం. తీసేసినా సరే ఈ పిస్టన్ అనేది ఇటుపక్క అలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి హీట్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతున్నది ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో. సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏబీ అనుకున్నాం, విచ్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్. ఈ ఏబీ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్లో మనకి హీట్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతున్నది. అండ్ హియర్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ దిస్ ప్రాసెస్, ద హీట్ అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ యాజ్ పర్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? హాట్ బాడీ నుంచి ఈ ఎయిర్కి హీట్ సప్లై చేసేటప్పుడు ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అది ఎప్పుడు సాధ్యం? ఓన్లీ ఇన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ మనకి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో మనకి హీట్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతున్నది. అట్ ద సేమ్ టైం పిస్టన్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి గ్యాస్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నది. ఓకే, నౌ ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మనం ఇప్పుడు పిస్టన్ ఎక్కడికి రాగానే హాట్ బాడీని తీసేస్తున్నాం. హాట్ బాడీని తీసేసి అప్పటికి ఈ పిస్టన్ అనేది ఇంకా అలా కంటిన్యూస్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎంతవరకు? ఇన్నర్ డెడ్ సెంటర్ వరకు మూవ్ అవుతుంది. సో డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్. హియర్ దిస్ వన్ ఈజ్ expansion as well as heat addition process. This is only
expansion process, and this expansion process takes place as per adiabatic process. So that is adiabatic expansion. So from this place to this place, and that means A to B మనకి isothermal expansion జరుగుతున్నది, B to C adiabatic expansion జరుగుతున్నది. రెండు ఎక్స్పాన్షన్స్ జరిగేటప్పుడు మనకి వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది, ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ అంటే మనకి ఈ adiabatic expansion జరిగేటప్పుడు we assume that there is no heat transfer. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగట్లేదు. సిస్టమ్ నుంచి బయటికి కానీ బయట నుంచి సిస్టమ్ కానీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగట్లేదు. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ అన్ adiabatic ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇది అయితే ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటని చెప్పుకున్నాం, ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్లో మనకి టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి టీఎస్ డయాగ్రామ్ మనం చూసినట్టుగైతే టెంపరేచర్ TA = TB. ఓకే, సో అండ్ దిస్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద సైకిల్. అలాగే హీట్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎంట్రోపీ వాల్యూ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఎంట్రోపీ అనేది SA నుంచి SBకి పెరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో B to C చూసినప్పుడు ఇది adiabatic ప్రాసెస్. ఇది adiabatic ప్రాసెస్. సో adiabatic ప్రాసెస్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ 0 కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ కూడా 0. అందువల్ల ఎంట్రోపీ B to Cలో మనకి ఎంట్రోపీ వాల్యూ మారదు. ఇక్కడ ఎంట్రోపీ ఎంత ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే ఎంట్రోపీ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ SB = SC. అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకి టెంపరేచర్ మాత్రం తగ్గిపోతుంది. సో టెంపరేచర్ అనేది TB నుంచి TCకి తగ్గిపోతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మినిమం టెంపరేచర్, దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మినిమం టెంపరేచర్. నౌ పిస్టన్ ఎక్కడికి వచ్చేసింది, మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి ఇటుపక్క మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. అవుతున్నప్పుడు గ్యాస్ అంతా ఏమవుతుంది, అప్పుడు గ్యాస్ అంతా మనకి కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. సో అందుచేత ఏమవుతుందంటే ప్రెషర్ పెరిగిందా లేదా, ప్రెషర్ పెరుగుతున్నది, వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోతున్నది. అయితే ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే మనకి ఇక్కడ హాట్ బాడీ ఎంతలు పెట్టాం కదా, దానికి బదులు ఇప్పుడు కోల్డ్ బాడీని తెస్తాం. ఎప్పుడైతే కోల్డ్ బాడీని తెచ్చి పెట్టామో ఇక్కడ ఉంది పిస్టన్ మనకి. సో ఈ లోపల ఉన్న గ్యాస్ అంతా హీట్ ఉంది దానికి. ఆ హీట్ అనేది ఈ కోల్డ్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ కోల్డ్ బాడీకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిందో ఇది పిస్టన్ వెనక్కి లాక్కుంటుంది మళ్ళీ. సో పిస్టన్ మనకి ఇటుపక్క ఎలా మూవ్ అవుతుంది అంటే కంప్రెషన్ జరిగింది, ప్రెషర్ అనేది పెరిగింది, వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోయింది. అండ్ ఇక్కడ కూడా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్నది. ఇంతకుముందు బయట నుంచి అంటే హాట్ బాడీ నుంచి సిస్టమ్ లోపలికి హీట్ వచ్చింది, ఇప్పుడు సిస్టమ్ నుంచి బయటికి అంటే కోల్డ్ బాడీకి హీట్ వెళ్తున్నది. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హీట్ రిజెక్షన్. ఇందాక హీట్ అబ్జార్ప్షను, ఇప్పుడు హీట్ రిజెక్షన్. సో ఈ హీట్ రిజెక్షన్ ప్రాసెస్లో మనకి కంప్రెషన్ కూడా జరుగుతున్నది కాబట్టి ప్రెషర్ పెరుగుతున్నది, వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అండ్ హియర్ దిస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్సో టేకింగ్ ప్లేస్ యాజ్ పర్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. అందుచేత ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కాబట్టి టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అలాగే హీట్ రిజెక్ట్ అయిపోతున్నది అంటే హీట్ సిస్టమ్ బయటికి ఇచ్చేస్తున్నది, అందుచేత ఎంట్రోపీ అనేది తగ్గిపోతుంది, SC నుంచి SDకి తగ్గిపోతుంది. అండ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అ కంప్రెషన్ ప్రాసెస్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది, ప్రెషర్ పెరిగింది, వాల్యూమ్ అనేది తగ్గింది. అలాగే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాక అంటే ఈ పాయింట్ D వరకు వచ్చాక మళ్ళీ కోల్డ్ బాడీని మనం తీసేసినా సరే దిస్ పిస్టన్ will continue to move till this outer dead center. So during this process also the compression takes place, and here we are assuming that the compression takes place as per adiabatic process once again. ఓకే, సో ఎక్కడికి వచ్చేసరికల్లా మళ్ళీ నార్మల్ స్టేట్, ఇనీషియల్గా ఏ స్టేట్లో అయితే సిస్టమ్ ఉందో మళ్ళీ అదే స్టేట్కి సిస్టమ్ రావడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఆ సైకిల్ని మనం కార్నాట్ సైకిల్ అని చెప్తాము. సో మళ్ళీ పిస్టన్ మళ్ళీ ఇటుపక్క మూవ్ అవడం, ఈ ప్రాసెస్లన్నీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్, సెకండ్ ప్రాసెస్, థర్డ్ ప్రాసెస్, ఫోర్త్ ప్రాసెస్, మళ్ళీ 1, 2, 3, 4 అలాగ మనకి రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం రాస్తారు, ఈ 2 డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తారు, ఈ 4 ప్రాసెస్లు మెన్షన్ చేస్తారు. ఒక్కొక్క ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్లో హీట్ ఎడిషన్ జరుగుతుంది, ప్రెషర్ పెరుగుతుంది, ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది, వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది. అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్. ఈ రెండింటిలో ప్రెషర్ తగ్గుతుంది,
వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. ఈ రెండింటిలో ప్రెషర్ పెరుగుతుంది, వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే కంప్రెషన్ ప్రాసెస్లు కాబట్టి. అలాగే ఈ టెంపరేచర్ ఎలా మారుతుంది, ఎంట్రోపీ ఎలా మారుతుంది అని కూడా మెన్షన్ చేస్తాము. ఓకే, అండ్ ఈ సైకిల్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ ఫార్ములా వాడతాము. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద కార్నర్ సైకిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 మైనస్ T2 బై T1, వేర్ T1 ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్. సి TA, TB, AB పాయింట్ల దగ్గర మనకు మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఉంటుంది, రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి దీన్ని మనం T1 అనుకుంటాం. అలాగే ఈ రెండు పాయింట్ల దగ్గర CD దగ్గర మినిమం టెంపరేచర్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం T2 అనుకుంటాం. సో మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ మైనస్ మినిమం టెంపరేచర్ బై maximum temperature. So that is the formula for efficiency, and this cycle is practically not possible, and this is a theoretical cycle, and this cycle is having the maximum efficiency than any other cycle. ఎందుకంటే థియరిటికల్ సైకిల్. సో ఈ సైకిల్ మనం ఎక్కడ వాడతామంటే మిగతా సైకిల్స్ బాగున్నాయా లేవా అని చెప్పడం కోసం ఈ సైకిల్ మనం వాడతాం. సో ఈ రకంగా మీరు ప్రజెంట్ చేసినట్టుకైతే ఎగ్జామ్స్లో యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఎన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.